परमेश्वर के वचन ग्रहण करने तैयार है। सर्वे हाथ उठाइए, बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान के मालिक, मैनू ऐसा मसा दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसी बुद्ध दे कि तेरे वचन सुन के ग्रहण कर सका और अपने जीवन के लै सका और उस पर चल सका। प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। जिस तरह के सब जानते हैं, जिन्हें यूट्यूब देखते खबर देखते हैं, काफ़ी ऐतकी हड़ आए, उन्होंने जगह तो भी पानी आ गया जिन्होंने जगह से कभी उम्मीद ही नहीं सी भी हड़ आउणगे दुबई तक। काफ़ी नुकसान हुआ, अलग अलग जगह से हड़ है, पाकिस्तान आया, अलग अलग स्टेट से काफ़ी पानी आया, काफ़ी नुकसान होया। हालेलुया हालेलुया। और काफ़ी हिलजुल हुई, कई जगह भूचाल आए, कई जगह स्लाइडिंग हुई। हालेलुया। और इस तरह पंजाब के विच भी कोई ऐसा सिस्टम हो रहा कि तुहानू सब नू पता कि थोड़ी हिलजुल हुई हुई। हालेलुया। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिथे सब कौमां सब भाई मिलजुल के रहते हैं, सब धर्म मिलजुल के रहते हैं, कट्ठे खाते पीते हैं और परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। और सब तो वड्डी गल है कि हिंदुस्तान दे विच हर कोई इंसान, हर एक कौम, पक्ष, धर्म एक दूसरे का आदर और सत्कार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। और हर एक नूं इस देश विच एक स्वैश एक आज़ादी आ कि हर जगह जाके अपने आप नूं परमेश्वर की हज़ूरी विच नमस्तक कर सकता। कौम मंदिर गुरुद्वारा चर्च अलग अलग जगह दिते हो जा सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इस तरह कई वेले कुछ हालात इदां दे बन जाते हैं कि हालात बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ जाते हैं, पर असीं प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन हालातों को ठीक करे और शांति और प्रेम और आनंद सब ते बढ़िया रहे। आमीन आमीन। क्योंकि जे असीं वचन के द्वारा देखिए नवी गल नहीं कि यह नवी गल नहीं, क्योंकि असीं परमेश्वर के वचन द्वारा देखांगे कि परमेश्वर ने खुद वचन विच कह दिता सीगा, जब अंत काल के निशान देखते हैं कि जो चेलियां ने पूछा कि प्रभु वो समा दस, वो समा टाइम दस, दिन दस, वे गल्लां वचन कदों पूरा होगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। असीं वचन पढ़ांगे ऐत बोल के लूका 21:12, लूका 21:12 पढ़ांगे। हालेलुया। कि जद ये गल्लां होण, लूका 21:12 नंबर पढ़ांगे। पर इन्हां सारियां गल्लां तो पहला लोग तुहाडे उत्ते हथ पाउणगे। कहंदा जदों हिलजुल होनी है, रौला पैना, कौम कौम ने पाशा ने चढ़ाई करनी है, एक दूजे के विरोध सारे ने हो जाना। कहंदा पर कहंदा इस गल नूं तुसीं सोच समझ के अपने जीवन दे विच इस वचन नूं धार लो। की करनगे? पर इन्हां सारियां गल्लां तो पहला, पर इन्हां सारियां गल्लां तो पहला लोग तुहाडे उत्ते हथ पाउणगे। कहंदा लोग तुहाडे उत्ते हथ पाउणगे, तुहाडे ते इल्जाम लाउणगे, तुहानूं कैदखानिਆਂ विच ले जाणगे ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ। कहंदा तुहानूं सताउणगे ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ। कहंदा समाजां ते कैदखानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ। कहंदा नवीं गल प्रभु यीशु कहंदा चेले ने पूछा कहंदा दिन कदों आऊगा? कहंदा भूचाल आउणगे, तूफान आउणगे, निशान और चप्पे होणगे, पर इस तों पहला कहंदा तुहाडे उत्ते कष्ट आएगा, लोग तुहानूं तंग करनगे, सताउणगे, बंदियां बंद कराउणगे, मेरे नाम दे लैके तुहाडे लई की करनगे, सारे वैर रखणगे, वो तुहानूं कैदखानिਆਂ ਵਿੱਚ ले जाणगे, झूठे इल्जाम लाउणगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मेरे नाम करके तुहाडे नाल सारियां कौमां वैर रखणगियां,
ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏਗਾ, ਲੋਕੀ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਅਧ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੜ ਪਚਾਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕੌਮ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਤ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਕੌਮ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵਚਨ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੋੜੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਣਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਤ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਭ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ? ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਬੰਦਗੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਘਬਰਾਵੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਪਰ ਅੰਤ ਹਜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ? ਯੈਸ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖਾ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ? ਯੈਸ। ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਬਚਨ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੌੜਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਗੋ ਮੜਿਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ
ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲੇ ਗੁਲੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਵਚਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਸੂਲਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ 21:17 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਲੂਕਾ 21:17। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਭ ਬੋਲੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਆਤਮਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਕੋਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਮੱਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇਖਦੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, 40 ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲੰਗਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਪੜ ਗਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4:13। 4:13। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4:13। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ,
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੀ ਜਦ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਇਹ ਗਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰਾਂ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਨਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਬਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਚੰਬੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਲੀਅਰ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4:17। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਖਿੰਡ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਵਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਖਿੰਡ ਜਾਏ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਿੰਡ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਈਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਬਕਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦਗੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਖਿੰਡ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਿੰਡ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਈਏ। ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਦ ਸੂਲਾ ਸੇਵਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣੀਏ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣੀਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੜ੍ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣੀਏ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀਏ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਬੋਲੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ कि कौन कौन और पातशाह चढ़ाई करेगी जो तुसी मेरा नाम लेके जाओगे और मेरे नाम का प्रचार करोगे तौबा दा, कि प्रभु यीशु दा उद्धार करता वा और रोगा तो चंगाई दिंदा वा। और साडे पापा साडे गुनाहां वास्ते अपना पवित्र लहू होया ते कहंदा तुहाडे नाल प्यार रखणगे, तुहाडे मूंह बंद कीते जाणगे भी इस नाम ते सिੱਖਿਆ ना दिओ, लोकां नूं ना दसो, ते खुशखबरी दा प्रचार ना दसो, लोकां नूं तानूं रोकिया जावे। हालेलुया। और जो प्रभु यीशु ने शरीर ते चढ़ाए जाने सी उन्हें पहलू कह दिता, वो कहता जे हरे दरख्त ना इहो जिहा करदे आ तो सुक्के ना की करनगे। पढ़ गया लूका 23 31 क्योंकि जद हरे रुख नाल ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰ ਕਿੰਨ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਡਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਰੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁੱਕਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵਾ ਤਾਂ ਸੁੱਕਿਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ 23:14 ਲੂਕਾ 23:14 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਗਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ? ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਤੁਸ ਕੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਰਾਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਪਿਲਾਤੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਭਰਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਗੇ 23:35 ਲੂਕਾ 23:35 ਲੂਕਾ 23:35 ਅਤੇ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੇ, ਲੰਗੜੇ ਚਲਾਏ, ਅੰਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੱਠਾ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਉਦਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਧ ਸੀ, ਪਾਪ ਸੀਗਾ, ਛਲ ਸੀਗਾ, ਝੂਠ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਭਰਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਠੱਠਾ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਬਲਣਾ ਹੁਣੇ ਧਰਤੀ ਆਈ, ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਪਲਟਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ। ਘੋੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਧੇ, ਕਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਵਾਏ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਹਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ। ਉਦਾਰ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਆ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ। ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਸਾ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਾਰੋਗੇ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਮੌਤ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰ ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਪ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਛਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨੇ ਲਾ ਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ, ਨਾ ਕਮ, ਨਾ ਘਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ,
और मैं तेनों अपने फतेहां दी सज्जी बाह संभाल के रखांगा कि ना मैं तेरा बल, मैं तेरी शक्ति, मैं तेरी चट्टान आ, मैं तेरा उठाउण वाला वां और तैयार हो जाओ प्रभु यीशु दे नाम विच ओदी आमद च उठाए जाण लई, क्योंकि वो जल्द आने वाला वा, वो जल्द आने वाला वा, वो जल्द आने वाला वा। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुहानू इन्हां वचनां नाल बरकत पावे।